皆様こんにちは。 Google 日本法人代表の奥山真嗣です。日頃は Google のサービスや製品をご利用いただき、そして Google とのさまざまな取り組みにご参加いただきありがとうございます。また本日は多くの皆様にご参加いただき改めて感謝いたします。さて、皆様は Google に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。かつて私自身がそうであったように、プロダクトやサービスは毎日のように使っているけれど、日本での存在が見えにくいという印象をお持ちの方もいると思います。私はそのイメージを良い意味で払拭していきたいと考えています。 Google はこの日本で日本の皆様に最も信頼され、最も貢献できるローカルパートナーになっていくという強い決意を持っています。日本社会の一員として日本の現状と将来像を考え、そこに Google が貢献できることを考え続けています。 Google for Japan はその名の通り、私たち Google が日本のために取り組んできたことや思いを日本の皆様に直接お伝えし、また今後どのように貢献していくのかを示すために初めて開催するものです。日本はさまざまな課題を抱える一方で、未来への大いなる可能性にも満ちた国です。その日本がさらなる成長を遂げるため、少しでも皆様のお役に立てることができれば大変嬉しく思います。本日は Google としての日本の現在と未来をより良いものにしていくためのミッションとビジョン、そしてそのために注力していく領域や取り組みについて各担当者からご紹介いたします。まずは Google アジア太平洋地域代表のスコット・ボーモンより、アジアそして世界から見た日本とその可能性についてお話しいたします。Konnichiwa and hello everyone. I'm Scott Beaumont, President of Google Asia Pacific, and it's my great pleasure to welcome you to our first Google for Japan. 21 years ago, we opened Google's first overseas office in Tokyo, just 3 years after Google was first founded. Our guiding mission was to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And our founders recognized that we could not succeed in that mission without Asia Pacific's users, insights, and technology. Establishing Google's overseas presence in Japan was a natural choice. Japan was and remains at the forefront of global economic progress and technology development. Technology looked very different when Google first opened its doors in Shibuya. No one knew what a smartphone was, let alone an app. Sending and receiving information wasn't as effortless as it is today, and what we could do online was limited by internet speeds. So much has changed since then, not least Google's physical presence in Japan. But what remains unchanged is Google's commitment to Japan, to be a trusted and helpful partner to the Japanese people, businesses, and government. We want our products and services to create a positive impact in Japanese communities, power the growth of companies across the country, and create jobs and opportunities for Japanese workers. At the same time, we want to provide a platform for Japanese innovation and insight, so that the advances made in Japan can continue to benefit the entire world. As partners, we've already achieved a great deal. The unique needs and perspectives of Japanese users have helped us shape and improve Google features that we can't imagine living without today, like maps. Emojis, which have become essential to the way that people everywhere communicate and express themselves online, also began here in Japan. What we're most proud of is the way that Google's tools help Japanese people and businesses every day. The annual economic value of Google's products to consumers is estimated to be 4.4 trillion yen. And in areas that were affected by the pandemic, we estimate that businesses and consumers using Google products will create more than 109,000 jobs. Looking ahead, we're focused on making technology part of a strong future for Japan's economy and society. And that means helping Japan's established businesses transform and nurturing new generations of Japanese startups. It means partnering with Japanese institutions to apply AI to global challenges like health and climate change. And it means expanding the reach of digital education to ensure that everyone in Japan can share in the benefits that technology creates.
Building a strong future also means addressing the concerns that technology raises, including around privacy and misinformation. And we're committed to doing this responsibly and proactively in the spirit of respect that has always defined our relationship with Japan. Like other countries in the region, Japan's users and businesses are experiencing faster digitization in the wake of the global pandemic. And that provides an opportunity to Japan. Japan has the knowledge, the people, and the skills to take Japan's proud tradition of innovation into a new era and to continue shaping technology for the better for everyone in Japan and beyond. We look forward to contributing to that progress as we deepen our partnership over the decade ahead. I'll hand it back to you, Shinji. スコットがご紹介した Google が世界で掲げるミッション、これを日本で実現するためには、日本が抱えている課題と真摯に向き合い、日本の皆様と共に独自のローカルな視点で解決に取り組んでいく必要があります。そのためにこのミッションを日本の現在と未来という文脈を踏まえて翻訳した私たちの行動指針として Google の日本におけるビジョンを作りました。それがデジタルの力で解き放とう日本の可能性です。日本にはまだまだ眠っている有形無形の資産があり、大きな可能性があります。一方で日本の経済成長を支えてきたシステムが制度疲労を起こしているのも事実です。こういった日本独特の状況をデジタルの力で変革するデジタルトランスフォーメーション DX によって課題をチャンスに変え、日本の持つ大きな可能性を最大限に引き出していくことに貢献したいと Google は考えます。 DX は人々の生活のあらゆる場面で知識、成功、健康、幸福をもたらす原動力になりうると私は信じています。それはすべての人々がもっと自由に知識を得たり、成功を目指して努力したりすることができる。そしてもっと健康で幸福に生きられる社会をテクノロジーを通して実現するお手伝いをしていきたいという思いであり、Google のすべてのプロダクトや取り組みはここから出発しています。それを実現するために Google は日本において注力する3つの重点領域を設定しました。第一に一人一人に力を、2つ目にビジネスに革新を、最後3つ目に社会の進歩に貢献をです。1つ目の柱である一人一人に力を、これは主に知識を得ることを通して一人一人が自分の能力を伸ばし、その可能性を花開かせることができるようサポートすることを目指すものです。それがひいては多様な人たちの持つ力を日本社会の力として生かしていくことにつながると私たちは考えます。そして特に成功をもたらすために重要となる2つ目の柱がビジネスに革新をです。 Google はこれまでもこれからもイノベーションを追求することこそが成功への鍵となると信じています。私たちはビジネスにイノベーションを起こし、社会に幸福をもたらそうとする日本の企業にとって信頼できるパートナーでありたいと考えます。最後に日本の皆様の健康と幸福に貢献することを目指す3つ目の柱が社会の進歩に貢献をです。テクノロジーにはこの社会をより良い方向へ変えていく力があると私たちは信じています。 AI に代表される最新の技術を社会課題の解決に応用するための研究開発などを通して誰もが心身ともに健康で幸福に暮らせる未来を築く礎となりたいと考えています。こういった重点領域を通して知識、成功、健康、幸福を実現させていくことがひいては日本の社会や経済の発展につながっていくものと私たち Google は確信しています。そしてこのビジョンを具現化する道筋として今年新たに Google が注力する代表的な取り組みをいくつかご紹介いたします。まず本日私たちは働く方々のスキル開発のためのプロジェクト日本リスキリングコンソーシアムを立ち上げます。総務省、経済産業省の協力のもと多数のパートナーの企業の皆様とともに日本のすべての方のデジタルスキルをより一層押し上げることを目指しています。また IT 分野での専門性の高い職種に就くための職業訓練プログラム Google キャリアサーティフィケイツも今
今年8月に提供を開始する予定です。そして Google のサステナビリティへの取り組みの一つとしてスマートシティに関するレポートをコンサルティング会社 PwC との協力により本日公開しました。国内外でのスマートシティの事例を網羅した総合的なレポートです。持続可能な社会や都市の実現を目指すための課題やアプローチ、解決手段などの考え方を提案しています。最後に Google 検索を日本のユーザーの皆様にとってさらに便利なものにすることを目指し、より日本のニーズに沿った検索機能を開発するためのチームを日本に設けました。先ほどスコットから日本でのニーズから開発が始まった Google マップの機能の話をいたしました。検索においても日本ならではの言語や文化におけるユニークな課題や需要があります。それらに応えられるよう日本のユーザーの皆様に寄り添って製品の開発をしていくことを目的としています。 Google は今後もデジタルの力で日本の社会と経済の成長を支援する信頼できるローカルパートナーとして全力を尽くしていきます。また本日は総務省の金子大臣や多種多様なビジネスパートナーの方々にもご登壇いただく予定です。皆様にとって有意義な時間となりますよう努めてまいりますので、この後のプログラムをぜひご期待ください。総務大臣の金子恭之です。この度初めての開催となる Google for Japan にお招きいただき誠にありがとうございます。私たち総務省は地方の繁栄なくして国の繁栄なしの考えのもと、人口減少や高齢化が進む地方からいち早くデジタルを実装し、誰一人取り残されず人々が生き生きと暮らせるデジタル社会を作っていくため、岸田内閣の最重要課題であるデジタル田園都市国家構想の実現に向けて取り組んでいます。そのために一人一人のデジタル活用を支援する施策をはじめ、時間や場所を有効活用し、多様で柔軟な働き方を可能とするテレワークを推進しています。私たちが目指している誰一人取り残さないデジタル社会の実現に向けて、一人一人がデジタルスキルを習得できる機会を数多く作っていくことが必要です。このため政府だけではなく Google をはじめとした民間企業の持つデジタル化への知見やノウハウ、そしてスピード感といった点を生かし、官民連携で取り組んでいくことが重要だと考えています。そこで総務省では民間企業のデジタルスキルトレーニングを全国に提供する取り組みである日本リスキリングコンソーシアムの趣旨に賛同し、協力させていただくことといたしました。私は本年3月に長野県塩尻市を訪問し、テレワークを活用した就労支援、人材育成に関する取り組みを視察し、関係者との車座対話を行いました。車座対話では、子育てしながら仕事をされていらっしゃるテレワーカーの方々から、テレワークで業務を行う上でスキルアップが課題であるというお話もお伺いしました。今回の取り組みではテレワーク向けのスキルアッププログラムも用意されていますので、総務省のテレワーク推進施策とも連携し、こうした課題に取り組んでまいりたいと思います。日本にはまだまだ多くの可能性があり、一人一人がさらにデジタルを活用することにより、その可能性を大きく引き出していくことができると考えています。これはまさに本日のイベントテーマであるデジタルの力で解き放とう日本の可能性であります。総務省としても官民連携をさらに深め、デジタルの力で全ての人がより便利で豊かに生活できる社会の実現に取り組んでまいります。結びに、本イベントの成功とご参加の皆様方のますますのご健勝とご発展を記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
皆様こんにちは。 Google のアジア太平洋地域と日本のマーケティングを担当しています岩村美希です。冒頭で奥山から Google の日本における3つの重点領域というお話をしましたが、その一つが一人一人に力をというテーマです。誰もが自分の可能性を自由に追求できるインクルーシブな社会を築くことは、一人一人の成功と幸福のためには欠かせません。それは同時に日本社会が多様な人材を持つ力をフルに活用し成長することにもつながります。このセクションではそのための私たち Google の考えと取り組みについてお話しいたします。今後ますます働き手が減少していく日本では、戦後の経済成長を支えてきた労働モデルからの変革が求められています。終身雇用や年功序列を前提とした画一的な働き方だけでなく、多様な人材が生き生きと長く働き続けられる社会を作り出していく必要があります。そのためには日本社会の大きな課題であるデジタルスキル、そしてダイバーシティ、この2つの分野でのトランスフォーメーションが必要です。一人一人が新たなスキルを身につけ、それをアップデートしていけること、その上で子育て世代や女性、介護に携わる人、シニア、障害のある方、そして未来を担う若者なども含め、あらゆる人が生き生きと働き続けられる環境を作ること、その両方が揃って初めて日本の社会の可能性を解き放つことにつながっていくと考えています。その実現に向けて Google ではさまざまな取り組みを行ってきました。無料のデジタルスキルトレーニングである Grow with Google、 未来を担う次世代のこれからの学びを支援する Google for Education、 多様性ある企業文化の実現と女性の活躍を後押しするプログラムの Women Will などです。これらを通じて多様な人材が活躍し、イノベーションを生み出せる社会を築くことを目指しています。まず私から2つのトランスフォーメーションのうちの1つ目、デジタルスキル向上のための取り組みについてご紹介いたします。日本経済の課題として、労働人口の減少や地方と都市部、あるいは大企業と中小企業との間のデジタル格差、そしてデジタル人材不足が指摘されてきました。世界デジタル競争力ランキングにおいても64カ国中日本の順位は28位です。別の調査によると、日本企業が DX を推進する際の課題としてトップに上がるのがデジタルやテクノロジーに関するスキルや人材の不足ということも明らかになっています。ただそれは視点を変えれば、一人一人がスキルを高め、新しい知識を身につけて仕事のスタイルを変革することに成功すれば、日本の企業や経済にはまだまだ大きな成長余地があるということでもあります。そこで Google では Grow with Google プロジェクトを通じて、日本の皆様一人一人のデジタルスキルの向上、それによる地域社会や日本経済の活性化をサポートすることに取り組んでいます。2019年のプロジェクト開始時にはパートナーの数は10でしたが、現在170以上にまで増えました。その中には民間企業をはじめ政府機関や地方自治体など多くの方々にご参加いただいています。これまで47都道府県で延べ900万人以上の方にトレーニングを提供しており、2022年中には目標である1000万人の方がトレーニングを受講される見込みです。このトレーニングは参加した多くの方々に高い評価をいただいています。 Grow with Google ではこれまで地域やコミュニティを熟知したパートナーの皆様と連携しながら、それぞれのニーズに合わせたさまざまなトレーニングを提供してまいりました。しかし日本全国あらゆる人のデジタルスキルを向上させ、より高度なデジタル人材を育成するためには、パートナーシップの輪をさらに広げ、プログラムを充実させていくことが必要です。そのためには Google だけでなく、政府も含めた官民が一体となって推進していくことが重要だと考えました。そこでこの度 Google が発起人となり、日本リスキリングコンソーシアムを立ち上げます。リスキリング、つまり日本の人々がスキルをアップデートしていくことができるよう、総務省や経済産業省、
地方自治体や民間企業との官民連携で取り組むものです。この取り組みでは Google だけでなく、さまざまな分野の企業がリスキリングパートナーとしてトレーニングを提供していきます。それにより大企業、中小企業、女性、シニア、経営者、そして次世代を担う若者などすべての方に利用いただけるプログラムを目指します。さらにエントリーレベルから高度な AI スキルまでカバーしたコースを取り揃え、誰もがスキルアップを目指せるプログラムを展開していきます。具体的にはマーケティングやテレワーク、AI 技術といった目的、レベル別に受講できるだけでなく、資格の取得支援も行います。例えば Google としては、これまで Grow with Google で提供してきた AI や機械学習の初歩を学べるコースに加えて、中上級者向けに AI 人材育成のための短期集中型コースも用意し、さらに実践的で深い学びの機会を提供していきます。またこのコンソーシアムのもう一つの特徴としてジョブマッチングを提供します。就職・転職支援サービス企業にご参加いただき、就職支援、副業、フリーランス、アルバイトなどの幅広いジョブマッチングを行う予定です。日本リスキリングコンソーシアムではパートナーの皆様と協力し、多様なプログラムやジョブの機会を作り出すとともに、特設ウェブサイト上でそれらを一覧し検索できる機能を提供していきます。 Google のミッションは世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスして使えるようにすることです。多様なプログラムとジョブマッチングの情報を整理し、一人一人が最も必要とするものにアクセスできるようにすることも、このミッションと合致するものであると考えております。また Google キャリアサーティフィケーツをこの度日本でスタートいたします。これは米国で提供してきた独自の資格認定プログラムで、 IT 分野で需要の高い職に就くためのスキルを身につけるコースです。実践的な知識と問題解決能力を身につけ、組織における即戦力となる人材を育成することを目的としています。実際、米国では受講者の 75% が6ヶ月以内に昇給や新しい仕事の機会など、キャリアにポジティブな影響を受けたという結果が出ています。日本においては、まずは5種類のコースのうち最も需要の高かったデータアナリティクスのコースを今年後半に提供開始する予定です。さらに Google は一人一人に力をというテーマのもと、未来を担う子どもたちや若者のこれからの学びを支援しています。文部科学省のギガスクール構想に Google も協力し、 ICT を効果的に使った学びに貢献しています。 Google for Education では3つの側面から教育機関をサポートしています。1つ目は教育向けクロームブック、2つ目は授業におけるグループ学習や先生方の事務の効率化を助ける Google Workspace for Education、 そして3つ目はそれらを使いこなすための研修やサポートです。これらを包括的なプログラムとして教育機関向けに提供することで、これからの学びの実現を支援しています。今年3月には小学校向けの無料のプログラミング教材を日本でリリースしました。これまで Google が開発してきた教材をもとに、今回日本の新学習指導要領やプログラミング教育の実情に即したカリキュラムを新たに開発しました。また女子中高生に対して理系の進路選択に興味を持ってもらうきっかけ作りを行っています。これは Google でプロダクト開発に携わっている女性エンジニアと実際に対話してもらうことなどを通じて、コンピューターサイエンスやプログラミングの魅力を伝える活動です。 Google ではデジタルの力で解き放とう日本の可能性というビジョンのもと、今後もデジタルスキルの向上や新しい学びの形を提供し、あらゆる人のスキルアップと次世代の教育への支援を行っていきます。そしてそれを通じて、現在とこれからの日本を担うすべての人がその可能性を最大限発揮し、生き生きと学び活躍できる社会の実現を皆様と一緒に目指してまいります。皆様こんにちは。 Google のビジネスおよびブランドマーケティングを担当している稲原薫です。
私からは先ほど岩村が申し上げた2つのトランスフォーメーションのうちダイバーシティのトランスフォーメーションについてお話しいたします。 Google は多様なバックグラウンドや視点を持つ人が集まり協業することから生まれるイノベーションこそが私たちそして社会を前進させる力の源になると考えています。そのため Google では性別や家庭環境、障害の有無などにかかわらずすべての人が柔軟に働ける環境とカルチャーを作り誰もが生き生きと働き続けられる多様性のある社会を築くことを目指しています。そして日本社会や企業文化の変革を支援することに継続的に取り組んでいます。各国における男女格差を測るジェンダーギャップ指数において日本は先進国の中で最も低いレベルにあります。日本では過去20年ほどの間に育児休業制度など女性が働きやすい仕組みが順次整備されてきました。その結果、女性の就業率は 50% 台から 70% 台まで上昇し、米国やユーロ圏を上回る水準にまで達していますが、一方で課題も残されています。女性はパートタイムの雇用が多く、官民どちらにおいてもリーダーシップの地位につく女性が少ないこと、またその結果として男女間の賃金格差が大きいことなどが挙げられます。 Google ではこういった課題の解決に向け、柔軟な働き方の実現やアンコンシャスバイアス、つまり無意識の偏見を克服するためのさまざまな取り組みを進めてきました。今年3月8日の国際女性デーには未来に残さない偏見というキャンペーンを展開しました。そこではジェンダーに関する無意識の偏見をなくし、未来を担う世代が偏見に縛られず自らの可能性を自由に追求できる社会を作ることを目指すというメッセージを発信しました。事後の調査では若い世代の背中を押すとともに男女問わず全ての人が問題意識を持って行動する一つのきっかけとなったのではないかと言える結果が出ています。また Google のダイバーシティ&インクルージョンを推進する取り組みの一つである Women Will は日本で2014年にスタートし、現在世界49カ国にまで広がっています。テクノロジーを活用することでより多様な人材が活躍できることを目指して、世界3700万人以上の女性を対象にさまざまなプログラムを提供してきました。さらに日本企業における管理職に占める女性の割合は 13%、平均収入は男性の約半分にとどまっています。この点に着目し、2020年10月にはリーダーシップを発揮して活躍したい女性や女性の管理職登用を推進する企業を支援するため Women Will リーダーシッププログラムの提供を開始しました。女性のリーダーシップを取り巻く社会環境の理解から始まり、女性リーダーのキャリアデザインの在り方、そしてマネジメント力を高めるための具体的な手法に至るまで包括的に学べます。このプログラムでは50社以上のパートナー企業を対象としたワークショップのほか、どなたでも受講できる無料のオンライントレーニングも提供しています。結果、個人の意識改革のみにとどまらず、実際に周囲を巻き込んだ行動へとつながっています。ただ、こうした活動を通して、すべての人が柔軟に働ける環境を作ることは、企業やその経営層が経営課題として捉え取り組んでいくことが不可欠であることも分かってきました。そこで今年、企業における経営層を対象とした 10X イノベーションカルチャープログラムと題して、イノベーションを生み出す環境づくりのためのリーダーシッププログラムを新たにスタートします。また、企業の変革を担う人材を受け入れるインターンプログラムワーカット Google 20% を昨年に続き、今年も実施予定です。ワークショップやトレーニングの実施、メンタリングなどを通じた中長期的なサポートを含め、
日本の企業の皆様と伴走していく予定です。女性のみならず、あらゆる人の社会参加を後押しすることは、同時に社会により広く恩恵をもたらすようなイノベーションをも生み出すと私たちは信じています。そしてそのためには、先ほど述べてきた環境づくりに加えて AI をはじめとするテクノロジーが大きな役割を果たせると考えます。そこで Google は社会全体のアクセシビリティの向上を目指す研究開発にも力を入れています。日本財団との協力のもと開発した手話認識 AI を活用して楽しみながら手話を学べるオンラインゲーム手話タウンや、視覚障害のある人が Google の AI の力で一人で自由に走るのを可能にすることを目指すプロジェクトガイドラインなどです。また、アクセシビリティの技術が幅広く応用されている例としては、Android スマートフォンの音声文字変換機能が挙げられます。聴覚障害者やシニアの方々が周囲の会話の内容を理解できるようサポートするために開発されたこの機能は、最近では会議や取材などビジネスの場でも活用され、企業の生産性の向上にも役立っています。誰もが生き生きと自らの可能性を追求できる社会を築くこと、また困難に直面している誰かの課題を見つけ、その解決を目指すことは、多くのイノベーションを呼び起こし、社会と経済の活力となります。Google は今後もさまざまな取り組みを通じて、日本社会や企業の文化の変革を支援し、イノベーションを生み出すサポートを続けていきます。皆様、こんにちは。Google パートナーシップ事業開発本部の阿部和子です。今、世界の中でも日本は最も高齢化が進んでいる国の一つで、2036年には人口の3人に1人が65歳以上になると言われています。Google はシニアの方々が周りの人や社会とつながり、健康を維持し、情報や仕事へアクセスできるようデジタルの力でサポートすることが重要な使命であると考えています。そのために Google はさまざまな取り組みを行っていきます。具体的にはシニアの皆さんのためのデジタルスキルトレーニングをご提供するとともに、行政や民間企業などさまざまなパートナー様と連携し、高齢化社会における人と人とのつながりのアップデートをサポートしています。そしてこの取り組みをさらに推進していくためには、日本の各地域のシニア事情や課題に精通したパートナーとともに取り組んでいくことが不可欠です。そこで地域社会に深く根ざし、地域の課題に関する知見をお持ちの全国の地方新聞社の皆さんとのパートナーシップが重要になると考えています。本日は全国でシニア向けコンシェルジュサービスを展開する三河屋21様、並びに地方新聞各社の皆様と共に進める新たな取り組み、真心サポートプラスをご紹介いたします。真心サポートプラスの詳細については、三河屋21の青木義也様よりお話しいただきます。青木様、よろしくお願いいたします。三河屋21の青木と申します。三河屋21は2012年よりシニアの方々のちょっと困ったを解決するシニア向け生活支援事業真心サポートを展開しております。具体的には全国各地の地域密着企業とフランチャイズ契約を行い、電球交換、草むしりといった軽作業からリフォーム、家の売却、相続といったシニアの方々の生活の困りごとをワンストップでサポートするサービスを提供しております。サービスの提供を通じ知ったのは、シニアの方々の多くが日常での不便さややりたいと思ったことを我慢していたり、またやりたいと思うことを見つけられていなかったりすることでした。
もちろん真心サポートでもコンシェルジュが様々な形で暮らしのサポートをしています。しかしシニアの方々が社会とつながり生き生きと豊かに活躍するためにはご自身で様々なことに触れるきっかけを作る必要があると感じています。デジタルの力はその一助になると考えました。例えば自分で検索できるようになればちょっと困ったことの解決だけでなく趣味や生きがいなど自分の可能性を広げる様々な発見が可能になるでしょう。そこで従来の真心サポートを拡張するサービスとして Google のサポートを受けパートナーシップを締結している福島民放社とともに真心サポートプラスのトライアルを4月より福島県郡山市で開始しました。真心サポートプラスは Google 検索をはじめとするデジタルスキルの習得を通じシニアの方々の豊かな暮らしを実現するサービスです。具体的にはシニア向けデジタルサポートを行うコンシェルジュの育成、そしてシニアの方々が自分でデジタルスキルを高める支援プログラムの領域で Google のサポートを受ける形になります。日々地域のシニアの方々とコミュニケーションをとっているコンシェルジュがシニアの要望に合わせたデジタルサポートを提供することでなかなか一歩を踏み出せずデジタルと距離を置いていたシニアの方々にもデジタルとの距離を縮め新しい自分との出会いを得ることができるような環境を作っていくことができると考えています。またシニアの方々の日常をアップデートすることによりコンシェルジュとシニアのつながりがより強固になりそこから新たに浮かび上がったシニアの悩みや要望をアナログとデジタルの力を合わせながらコンシェルジュがサポートしていくことも可能になります。そして今回スタートした福島での取り組みを起点として今後は全国の地方新聞社と連携し全国に活動を広げシニアが生き生きと豊かに活躍できる社会を実現していきたいと考えています。青木様、ありがとうございました。お話にもありましたように、真心サポートプラスでは、今回の Google 検索を用いたトライアルを起点に、YouTube や Google マップの活用など、シニアの皆さんの多様なライフスタイルに寄り添うサポートを提供していく予定です。それを通じて、新たな知識や生きがい、趣味などを手に入れたり、社会や人とつながるお手伝いをしていきます。これからも Google は真心サポートプラスを含め、あらゆる人が年齢を重ねても活躍できる社会を実現するために、様々なパートナー様とともに貢献をしていきます。今後の取り組みにぜひご期待ください。皆様こんにちは。 YouTube 日本代表をしております中条明子です。本日私からは日本の誰もが輝ける社会の実現を YouTube がどのように応援しているかをお話しいたします。私たちが日本語版サービスの提供を始めたのが2007年。それから今年で15周年を迎えます。今では世界で毎月20億人、日本では毎月6900万人の方々にご利用いただくまでに成長しました。 YouTube の依頼に基づきイギリスの独立系コンサルティング会社であるオックスフォード・エコノミクスが実施した YouTube インパクトレポートという調査では、日本におけるクリエイターエコシステムの年間の経済効果は2390億円、さらに7万6000人近くのフルタイム雇用を創出したという結果が出ています。そんな YouTube の根幹には、表現する場所をあらゆる人に提供し、その声を世界中に届けるというミッションがあり、それに共感してくださったさまざまな人の思いが詰まった物語があります。それぞれの物語を通じて、誰もが自分の好きなことを追求したり、新しいスキルや知識を学んだり、健康な暮らし方を手に入れたり、社会や人とつながって多様な視点からの考え方に触れたりすることに役立っています。一人一人の声が誰かの心を動かすストーリーとなり、そして誰もが自分の可能性を自由に追求できる、そんな社会を築いていく原動力になっていくと私たちは信じています。
これからの15年もあらゆる人の可能性を広げる場として YouTube は日本の社会とともに歩んでいきます。日本各地にこの国を前に進めている人たちの物語がある。例えば90歳のフィットネスインストラクター。世界から諦めたをなくそう。日本の農業を盛り上げる若者たち。毎度新しい八百屋ビジネスに挑戦中です。日本の大工の技をこの先も残していきたいです。学校でもない塾でもない新しい形の教育を広めている人もいる。子どもたちが無料で学べる場を作りたかったんです。社会人になっても勉強したいんです。忙しい中でもデジタルスキルを学べますよ。スキルアップにつながりそう。バリアフリーな日本を一緒に実現していきましょう。 LGBTQ への理解を深めてくれる人。はいはい、自分らしくいきましょう。今日も誰かの物語が日本の明日を作っている。 YouTube101 のストーリー。皆様こんにちは。 Google クラウドジャパン代表平手智之です。 Google は日本における重点領域の一つにビジネスに革新をというテーマを掲げています。変化し挑戦しエコシステムや社会基盤にイノベーションを起こそうとする日本の企業の皆様へ、私たちのテクノロジー、ソリューション、そしてパートナーシップを通じてご支援していきたいという強い思いを持っています。このセクションではビジネスパートナーの皆様と共にデジタルの力で日本のさらなる可能性を実現していくための取り組みについてお話をさせていただきます。弊社の日本での取り組みの成果の一つとして、昨年中央省庁及び地方自治体を中心とする行政機関が利用するガバメントクラウドのサービスプロバイダーの一社に Google クラウドが選定されたことが挙げられます。デジタル庁様が定められる約350の技術要件を満たしたことに加え、サービスの柔軟性と迅速性が評価されたことが選定につながったと考えております。また、政府が要求されるセキュリティ水準の確保を図る政府情報システムのためのセキュリティ評価制度である ISMAP に2021年3月に最初に登録されたプロバイダーの一つでもあります。さて、デジタルトランスフォーメーション DX は生産性の向上、収益の増加、コストの削減、GDP の増加に大きく貢献すると期待されています。日本では DX をフルに活用することで2030年までに年間 67.7 兆円の経済効果を生み出すという試算もあります。 Google はその歴史の中で検索から始まり Gmail、Google マップ、Android など何度もイノベーションを生み出し、それによって自らのビジネスを変革してきた経験を持っています。私たちは同じようにビジネスに変革を起こそうとする日本の企業の皆様を信頼されるパートナーとして全力でサポート申し上げます。また、企業の皆様がビジネスの未来を考えるとき、持続可能性という観点をその軸に持つことが必須である時代に私たちは生きています。Google はサステナビリティへの知見と技術を活用し、日本のパートナーの皆様が持続可能なビジネスへと変革を進めていくお手伝いをさせていただきます。そのためにクラウドや AI、広告プラットフォームなどのサービスや Google for Startups などさまざまなプログラムにより、あらゆるお客様のビジネスをご支援させていただきます。ここからは持続可能な社会・都市づくりを目指してデジタル活用をあらゆるビジネスに、そして地域のパートナーと地方創生をという3つのテーマで
ビジネスにイノベーションをもたらす具体的な取り組みについてパートナー企業の皆様にもご登壇をいただいてご紹介をしてまいります。皆さんこんにちは。 Google でパートナーシップを担当しています大迫レオと申します。私からは持続可能な社会都市づくりを目指してと題して Google がサステナビリティへの取り組みの一環として進めるスマートシティへの考え方とその実例として JR 東日本様とのパートナーシップによる施策についてご紹介いたします。20世紀後半から世界のエネルギー消費量は増え続け人々の生活は便利で豊かなものになりました。一方で温室効果ガスの排出量は加速度的に増加し、地球温暖化、気候変動の主な原因となっています。そのような状況の中で Google では長年にわたって脱炭素化に関する高い目標を掲げ、それを達成してきました。2007年にはカーボンニュートラルを達成し、2017年には世界中の Google の年間消費電力を 100% 再生可能エネルギーで賄うことを実現しました。現在は2030年までに24時間365日カーボンフリーエネルギーだけで事業を運営するという目標に向かっています。 Google ではこれまで培ってきたサステナビリティへの知見やデータ、そしてテクノロジーを通じて持続可能な社会やビジネスの実現を企業や政府、自治体の皆様との緊密なパートナーシップのもとに支援していきます。脱炭素化をはじめ持続可能な社会や都市の実現の第一歩は現状を知ることです。そこに対して Google マップのデータやデータ解析技術を活用して温室効果ガス排出量をシミュレーションし可視化できるプラットフォームエンバイロメンタルインサイツエクスプローラー EIE を Google では提供しています。日本でもさまざまな行政機関と協業を進めており、22都市で活用していただいています。例えば京都市では太陽光発電設備の設置ポテンシャルの把握に EIE を活用することにより、発電設備の導入を促進するためのマッチング事業や再生可能エネルギー電力調達における共同購入事業を推進しています。さらに Google では本日、より持続可能な未来の構築に向け、スマートシティの実現への課題とその解決に向けたアプローチや最新事例をモビリティの観点を中心に網羅したレポートをコンサルティング会社の PwC との協力により発表しました。その中で持続可能な都市に求められる3つの要素を定義しています。まず1つ目は脱炭素化を推進する環境インフラです。これは電力を再生可能エネルギー由来に置き換えるだけではなく、森林開発、ゴミ問題、大気汚染などを含む多様な環境課題を解決するための仕組みです。2つ目の要素としては経済性が挙げられます。あるサービスが企業にとっては利益を生み出すものでも、それを展開する地域やユーザーへの負担が大きすぎては持続しませんし、その逆もまたしかりです。そして3つ目はウェルビーイングです。人々の多様性を尊重し、障害の有無や年齢、性別などにかかわらず都市に住み訪れるすべての人が心身ともに健康で幸せであることが大事です。これらの要素がバランスよく維持されて、初めて真のサステナブルな都市が実現できると言えます。今回私たちが新たに公開したレポートでは、より詳しい事例などもご紹介しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用いただければ幸いです。さて、都市を構成する要素の中でも交通サービス、モビリティは生活に不可欠な反面、排出される CO2 の割合も多く脱炭素化が求められる分野の一つです。 Google では東京という世界有数の大都市のモビリティを担う JR 東日本株式会社様とのパートナーシップのもと、スマートシティの実現に向けてさまざまな実践的な取り組みを行っています。ここからは JR 東日本株式会社佐藤勲様をお迎えして、日本国内の最新事例などをお伝えしていきます。
佐藤様、本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は Google と御社におけるパートナーシップについて、スマートシティ領域でも重要とされているモビリティ領域の取り組みについてお話しできればと思いますが、その前に JR 東日本様の事業について少し触れたいと思います。 JR 東日本様の事業内容は、鉄道運用から生活と移動、そして都市開発やマースなど幅広く展開されていると思いますが、ここ数年でどのように進化してきたのでしょうか。ここ数年、コロナ禍の影響によりまして、人々のライフスタイルというのが大きく変化してきていると、こう認識しております。私どものサービスも今までは鉄道、駅が起点のサービスというものがメインだったんですけれども、より人を起点としたサービス、こちらにシフトしていく必要がある、このように考えております。現在ビヨンドステーション構想というものを掲げておりますけれども、駅というのが単に人々が通過したり集まったりする場所というだけではなく、駅を起点に人と新しい何かがつながる、そして新しい価値が生まれる、こういった暮らしのプラットフォームへ転換していきたいと、こう思っております。その際にキーになるのがイノベーションです。そういった意味では Google とのコラボレーションというのはますます重要になってくる、このように考えております。ありがとうございます。やっぱり国や社会が機能する上で必要なインフラやサービスを長年提供されてきた JR 東日本様とのパートナーシップにおいて、我々は協業をもっと強化していきたいと同じように考えています。今のお話でつなぐというキーワードが重要になったかと感じましたので、もう少しそこに焦点を当ててお話しできればと思います。最近の Google と JR 東日本様との協業領域として、リアルとデジタルをつなぐ、そこら辺の取り組みについてお話しいただけますでしょうか。人々の移動と暮らしを豊かにするというテーマでいくつか取り組んでおります。まず AR 技術を活用しましたナビゲーションシステム、これを取り組んでおります。例えば駅構内でお客様が目的地までいかにスムーズに到達できるか、これを Google マップのインドアライブビュー機能を使いまして実現しております。また首都圏を運行する列車のリアルタイムデータの Google マップ上での表示も導入しております。 Google マップ上にリアルタイムで列車の到着予定時刻データが表示されますので、あと何分で列車が到着するかお客様に知らせることができます。そして Google マップでルートを検索した際にチケットリンクが表示されて、チケット予約ページに直接アクセスできるようになりました。駅に行って切符を買うだけではなく、 Google マップでルートを検索した際、そのまま切符が購入できるサイトに遷移できますので、これもユーザーの利便性が大変高まったと、こう考えております。さらに鉄道にとって安全というのは極めて重要なテーマなんですけれども、レールの表面の傷を我々の車両につけたカメラで画像データをセンシングしております。この画像データを Google の AI を活用することで、レール表面の傷を早期に検知する、こういったことができないかについて検証を行いました。そうですね、まさに人を起点とした価値やサービスの創造に当てはまるものが多く提供されていると思いますし、あとは持続可能な都市でも重要とされている経済性のバランス、あとは人々のウェルビーイングなども非常に重要視されていると感じております。このようなプロジェクトでいろいろとコラボレーションさせていただきましたが、Google との取り組みについてここに至るまでの道のりであったり、あとは御社にとって感じていることについてお話しいただけますか。当社グループの技術と情報を中心にネットワークの力を高め、すべての人の心豊かな生活を実現するという理念と、 Google のデジタルの力であらゆる人の可能性を最大限に引き出し、豊かな社会を実現する、この理念には多くの共通項があります。そういう意味でここ数年、大変良いパートナーシップを築かせていただいております。また Google の皆さんと一緒に仕事をする際に、失敗を恐れず新しいことにどんどんチャレンジしていこうという Google のカルチャー、これを我々もひしひしと感じておりまして、大変刺激を受けております。この Google のカルチャーを我々の会社にも一つでも多く取り入れていきたい、
このように考えております。いや本当にそのように言っていただけると大変嬉しく思います。やはり御社とのパートナーシップにおいて成功している大きな理由が一つあると思うんですけれども、佐藤様がおっしゃるように両社の理念が一致すること、あとはどういう社会を実現したいかという部分が一致することが根幹にあると思います。さて最後の質問になりますが、今後の両社の取り組みであったり、あとは長期的な環境目標についてどのような未来を期待されていますか？まず目下の目標は、このコロナ禍の影響で疲弊した日本社会、この復活に向けて Google の情報や技術を生かしながら引き続きユーザーの利便性向上、これを図っていきたいというふうに考えております。また中長期的には地球環境問題という大変大きな社会課題があります。私ども JR 東日本も2050年までに CO2 の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンチャレンジ2050というのを発表させていただきました。こういった課題や地域活性化といった非常に大きな社会課題について Google と一緒に取り組むことによりましてサステナブルな社会を実現していきたいと、このように考えております。今後も Google と JR 東日本グループが協力しながら、より明るい日本社会、そして未来に向けたサステナブルな社会の実現、これに取り組んでいきたい、このように考えております。ありがとうございます。弊社も JR 東日本様のような重要なパートナーシップを通じて、日本の可能性をデジタルの力で開花させるお手伝いをできればと思っていますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はじめまして、こんにちは。ラトナ株式会社代表取締役の大田和京子です。ラトナは自社開発のオープンソースと IoT ソリューションを幅広い業界に提供し、顧客利益の最大化と DX を支援するスタートアップです。まだ世にない技術を開発し、大手製造業から工場、小売店、建設まで、様々な企業におけるワークプロセスの自動化や生産性の向上、課題解決に貢献することを目指しています。設立以来、ビジネスを拡大していく中で、現在のコア分野を成長させたい、グローバルに活躍できるリーダーになりたいと考えるようになりました。そのモチベーションがきっかけとなり、2020年に Google for Startups の女性起業家向けプログラムに参加しました。現在は、スタートアップ向けの3ヶ月集中型プログラム、Google for Startups アクセラレータークラス4にて、OKR の自社ビジネスへの導入などをチームで学んでいます。特に2020年のプログラムでは、リーダーシップスキルや資金調達といった経営ノウハウだけでなく、米国を拠点とする Google のソフトウェアエンジニアによる個別メンタリングから多くの学びを得ました。メンター自身がエンジニアであったこともあり、Google クラウドと Google Kubernetes エンジンを利用した私たちの技術を素早くかつ深いレベルで理解してくれました。ラトナの Kubernetes を利用したオープンソースアーキテクチャに基づく AI/IoT プラットフォームである ION は多くの企業様にご活用いただいています。スタートアップのビジネスとテクノロジーをよく理解しているメンターからアドバイスをもらえたことで、ラトナは旅行、美容といった新たな分野にも自信を持って進出することができました。その一つの例として、2020年12月にリリースした旅館やホテル向けのホスピタリティアプリケーション、表箱があります。旅館、ホテルがコロナ禍における宿泊数の減少といった厳しい局面にある中、ラトナでは AI を活用したテクノロジーで観光・サービス業をサポートしています。また、京都老舗麺譜商である永楽屋とは、在庫、製造、物流管理といったサプライチェーン領域における DX の推進を、大日本印刷とは、Google クラウドの AI テクノロジーであるスピーチ2テキストを活用した次世代型ショールーム店舗プロジェクトなどにも取り組んでいます。
日本には伝統を反映しながら高品質の商品やサービスを提供する企業が数多く存在しています。ラトナでは歴史ある製造業、小売業といった分野はもちろん、今後は公共機関などより幅広い産業の DX 支援も行う予定です。そのためにもコア事業である IoT エッジコンピューティングの技術開発をさらに加速させていきます。今後もスタートアップのエコシステムを支援する Google のプログラムやサービスを活用しながら、誰もが使うことのできるプラットフォームを開発・提供していきます。そして日本のビジネス全体をデジタルの力で押し上げることに貢献していきたいです。皆様こんにちは。 Google ニュースパートナーシップ本部の友田祐介と申します。私からは地域経済とニュース業界2つのエコシステムへの貢献を通じた地域活性化への取り組みをご紹介します。 Google ではこれまで自治体などとの連携により、地方の企業のデジタル化支援やそこで働く皆様のデジタルスキル向上などを通じた地域経済のエコシステムの活性化支援に取り組んできました。また一方で、さまざまな報道機関によって構成されるニュースエコシステムの健全で持続可能な発展に貢献しています。報道機関の収益化やデジタルを活用した報道の支援、そしてニュース業界が共に未来を築くためのコミュニティの育成などに取り組んでいます。地域経済とニュース業界は共に今曲がり角に立っています。地域経済は地方と都市の格差拡大や高齢化の進行などの課題に直面し、他方でニュース業界は急速なデジタル化とメディア環境の激変によりビジネスモデルの変革を迫られています。この2つの変化の影響を大きく受け、かつそれを乗り越えていく鍵となる存在が地方新聞社です。地方新聞社は地方の社会や経済に深く根ざし、地域の情報インフラを支えてきました。 Google は地方新聞社の皆様とのパートナーシップを通じて、地方の DX 支援による地域活性化、ひいては日本社会や経済全体の発展に貢献したいと考えています。そのための取り組みの一つとして、 Google では全国の地方新聞社が連携して地域活性化に取り組むために立ち上げたビルドニューローカルプロジェクトに協力しています。ここからはこのプロジェクトについて、ビルドニューローカルプロジェクト実行委員会の築正樹様と、このプロジェクトが開催したビジネスアイデアコンテストの最優秀賞を受賞した埼玉新聞社の森本勝利様にお話しいただきます。まずは築様、よろしくお願いいたします。ビルドニューローカル実行委員会の築正樹と申します。私からはビルドニューローカルプロジェクトの概要についてご説明いたします。ビルドニューローカルプロジェクトは、全国の地方紙による情報を含む様々なインフラのデジタル変革実現を通じ、地域の方々がより豊かで幸せに暮らせるアフターコロナ時代における地域社会の構築を目指すプロジェクトとして2021年4月にスタートしました。プロジェクトの立ち上げにあたり、Google には全国の地方紙を対象にデジタル領域でのソリューションノウハウの提供等の支援をいただいております。具体的には Grow with Google のデジタルスキルトレーニングや Google ニュースラボのプログラム提供などを受け、これまで地方紙による地域 DX 事例の共有やデジタル変革による地方の課題解決に向けた新規事業アイデアの開発などに取り組んでまいりました。その成果となるのがビジネスアイデアコンテストの受賞アイデアです。ビジネスアイデアコンテストでは Google の皆様のデジタルサポートと各地域に根ざす各新聞社の強みを掛け合わせることにより、
地域の個性あふれる新しい地域社会を作るビジネスアイデアが多く生まれました。そして埼玉新聞社が最優秀賞を受賞したほか、紀伊民報が優秀賞に、神戸新聞社が特別賞に選ばれました。今回は代表として最優秀賞を受賞した埼玉新聞社の森本様にお話しいただきます。埼玉新聞社の森本勝利と申します。私からはビジネスアイデアコンテストで最優秀賞を受賞した自分デザイン人育つ埼玉、自ら未来を作る心豊かな人を埼玉からについてお話しいたします。このアイデアの目的は、子どもたちと地域社会との結びつきを取り戻し、心の成長を促す塾の開講です。この塾ではこと体験の必要性というニーズを受けて、ここエコひいきの森などを含めた埼玉県内のさまざまな場所を舞台に体験型の学習を提供いたします。またこの塾の最大の特徴は、地元企業団体のリソースを活用した多彩なコンテンツを子どもたちの興味関心で選べるサブスクリプション方式で提供する点にあります。例えば埼玉ゆかりの要素を盛り込んだ埼玉コーディネートを作ろうというゴールを設定した場合、埼玉伝統工芸会館から小川和紙の歴史を学んだり、日本遺産にも指定されている行田足袋を実際に作ってみたりなど、専門知識を持つ地域の企業や団体が提供するコンテンツを組み合わせて、次世代の埼玉を作る人材育成につながる総合的な学習を目指します。このような地元企業団体との連携は、長年にわたり企業や自治体と埼玉県民をつなぐ地域のリーダーとしての役割を担い、リアルな地域を伝え続けてきた地方紙だからこそできることだと考えております。ビジネスの実現性や自社事業として継続していくという視点では、参加費をはじめとする会費制度を軸に、ふるさと納税の活用や塾を通じて生み出されたユニークなアイデアを地元企業と商品化するといった収益の多角化についても検討してまいります。今回 Google 様のサポートをいただき、既存の枠組みにとらわれない地域社会における新聞社の在り方を改めて考える機会を得ることができました。今後ビジネス実装化への取り組みを進め、これからの埼玉を作る子どもたちと共に地域の課題解決に取り組み、新たな埼玉県の未来を作っていきたいと考えています。地区様、森本様、ありがとうございました。今回最優秀賞を受賞した埼玉新聞社はもちろん、その他の受賞アイデアについても Google はビジネス実装に向けたサポートをいたします。また今年度もビルドニューローカルプロジェクトに参画されている地方新聞社との連携をさらに強固にし、より豊かな地域社会の実現に向けて取り組んでまいります。皆様いかがでしたでしょうか。冒頭で私が申し上げた Google はこの日本で日本の皆様に最も信頼され、最も貢献できるローカルパートナーになっていくという決意、それが皆様に少しでも伝わっていましたら幸いです。改めまして本日は多くの皆様にご視聴いただき心より感謝いたします。また金子総務大臣をはじめとするゲストスピーカーの皆様にも厚くお礼申し上げます。 Google は今後もデジタルの力で解き放とう日本の可能性というビジョンのもと、政府機関や企業、そして社会の皆様とご一緒に誰もが自由に可能性を追求できる社会とイノベーションを生み出す活力ある経済を実現していきたいと考えています。日本が抱える課題をチャンスに変え、日本が持つ可能性を最大限に引き出していくことにデジタルの力で貢献していければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。